नमस्कार बंधुकण 33 कोटी देवादेवी साक्ष्य देइछंती। एबे आपणक जीवन रे जहा घटुछि आपण स्वप्न रे मध्य एहाकू भूली पारिबे नाही। एही वीडियो को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही, कारण यह आपणक समग्र जीवन को प्रकाश करिब। केतेक समय एपरि अनुभव हुए जे केही आपणकर नहंती, ईश्वर मध्य आपणक पाखरे नाहंती। सही समय जड़े व्यक्ति एकाकी भांगी पड़ जाए एवं दुखित हो जाए, किंतु प्रत्येक गृह एक अदृश्य शक्ति थाए जहाकू दिव्य शक्ति कहा जाए, जहा समग्र परिवार को देखा न जाए सुरक्षा दिए। आमे एहाकू कुल देवता किंबा कुल देवी बोली कहिथाउ एवं जो घर को से आशीर्वाद करती सही घर को सुख शांति धन एवं समृद्धि मिलता। किंतु जदि एही शक्ति क्रोधित हुए, जदि दिव्य शक्ति आपणक घरु अदृश्य हो जाए, तेबे आपणकर काम बारंबार भूल हेबाकू लागे। आपणक घरे विभिन्न लोक जणे परे जणे असुस्थ हेबाकू लागंती। छोट छोट कथा को नेकी झगड़ा एवं आरंभ हुए, निरंतर दुख सृष्टि हुए, परिवार रे अशांति व्यापी जाए। दयाकरी तले थिबा कमेंट बॉक्स रे मते कहंतु एहा कोन आपणक सहित घटुछि ना नाही। मु आपणको एक समाधान प्रदान करिबि। जीवन रे जेकोसी भल काम देवतांको कृपा हेतु होइथाय एवं जेतेबेले आपण खराब समर सम्मुखीन हुंती ताहा देवतांको क्रोध हेतु मध्य होइथाय। आगामी 10 दिन रे अत्यंत सतर्क रुहंतु, कारण 33 कोटी देवादेवी साक्ष्य देइछंती जे एही 7टी घटना आगामी 10 दिन रे आपणको जीवन रे निश्चित भाबरे घटिबो। आजिर वीडियो रे मु आपणको एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू जाउछि। आपणको किछि जिनिस प्रति विशेष भाबरे सचेतन रहिबाकू पड़िबो। आपणको किछि सतर्कता पालन करिबाकू पड़िबो। जदि आपण आजिर वीडियो को शेष पर्यंत न देखंती, तेबे आपण देवतांको आशीर्वाद रु वंचित हेबे। तापरे आपण एही परी घर घर बुली चलिबे। आपणको कोनोसी स्थान रु सम्मान मिलिबो नाही। आपणकर काम केबे भी समाप्त हेबो नाही एवं आपण जीवन सारा असुविधा रे रहिबे। किंतु जदि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंती, तेबे आपण आपणकर आशीर्वाद काहेकि अवरोधित होइछि ताहार समाधान पाइबे। आपण केउ भूल गुडी को एडाइबाकू पड़िबो ताहा सिखिबे। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आगामी समय आपणको केउ खुशी एवं विपद घेरी रहिबो मु आपणको प्रत्येक विवरणी बुझाइबी। आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रत्येक शब्द को शांत मनरे ध्यान देई सुनंतु, कारण आजिर वीडियो आपणको जीवन को बदलाई देबो। जदि आपण एहाको एबे देखि पारुछंती, तेबे बुझंतु जे देवता माने आपणको बाछिछंती। एही वीडियो देखि आपण आपणको जीवनर एक महान माइल खुंटरे पहुंचीबाकू जाउछंती, किंतु आपणको किछि कथा मने रखिबाकू पड़िबो एवं आपण एही वीडियो रे सेगुडिक विषय सूचना पाइबे। बागेश्वर बालाजी प्रकृत भक्त माने एही वीडियो को पसंद करिबा उचित एवं जो माने कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लेखंती, से माने आज एक महान काम करिबे। आम जीवन रे केतेबेले ग्रह आमको कष्ट दियंती एवं केतेबेले आमर छोट छोट भूल परिवार रो देवता मानकू क्रोधित करंती। आमे गोटिए समस्या को दूर करू, किंतु आउ एक समस्या आम पई अपेक्षा करिथाय। केवल गोटिए प्रश्न मन रे आसे, तुमर गुरु आमर भल समय केबे आरंभ हेबो। तुमे बारंबार कहूछ जे दुख परे दुख सुख आसी थाए, किंतु खुशी अनिवार्य भाबरे फेरी आसे। किंतु आम जीवन रे केवल दुख रहिछि एवं आमे एथिरु रक्षा पाई पारु नाहु। जीवन रे सब किछि केबे भल हेबो, जीवन रे सब किछि केबे सुंदर हेबो। तेणु आजिर वीडियो रे मु आपणको एक महान राज विषय कहूछि। यह विषय जानिबा परे आपणको मुहरु केबे भी दुख देखा जीव नाही। आपण सर्वदा हसी हसी रहिबे, कारण आपणको चारि पाखरे देवादेवी माने एक सुरक्षा कवच सृष्टि करिछंती, जहा कोनोसी असुविधा कोनोसी गुप्त शत्रु आपणकर क्षति करि परिबो नाही। किंतु आपणको किछि सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। आपणको किछि धैर्य एवं विश्वास रखिबाकू पड़िबो। आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू पड़िबो, कारण एही वीडियो आपणको विपदरु बाहर करी सफलता आड़कू नै जिवो।
ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ହିଁ ସମର୍ଥନ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତଥାପି ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଦେବତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ହେ ଆମର ପରିବାରର ଦେବତା, ଆମ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଅଜଣା ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଦେବତା ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଦିନ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁଠାରେ ଅସନା ଥାଏ, ମଇଳା ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଥାଏ, ଏପରି ଗୃହରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝାଡୁ ଏବଂ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘର ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ପନିପରିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁ, ତାହା ଦେଖି ତୁମେ ମୁହଁ ବୁଲାଅ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କର ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇବ ତାହା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ। ପରିବାର ଦେବତା ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ମଇଳା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଆସୁରିକ ଆତ୍ମା ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଘର ପବିତ୍ର, ତେବେ ତୁମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମାଧାନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତୁମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଏହି ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁମର ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ। ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଥିବା 7ଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ, କାରଣ 3ଟି ବଡ଼ ବିପଦ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବୁଝାଇବି। ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ, ତୁମେ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏପରି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି, ମତଭେଦ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୂରତା ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଘରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ ନୀରବତା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିବ। ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପଦ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଛି। ହଠାତ୍ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାର। ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସମ୍ପ୍ରତି ଗତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ନ। ତୁମେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତୁମ ଟଙ୍କା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଟକି ଯାଇପାର। ତୁମ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ଏବଂ ରାହୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ରାହୁର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତୁମର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା, ଆଶା କରି ଏହା ଲାଭଜନକ ହେବ। ଏହା ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବ। ଏହା ଘଟିବ, ତାହା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମେ କେବଳ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର, ଯାହା ତୁମର ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ତୁମେ ଧନୀ ହେବ, କୋଟିପତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଅ, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ବିପଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତୁମେ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରୁଛ। ଏହା ଶନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମିଶିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ତୁମ ମନକୁ ଭାରି କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ହୃଦୟ ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତୁମକୁ ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି ଖବର ପାଅ କିମ୍ବା କେହି ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ମନୋଭାବ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ହତାଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମର ମନ ଭାରି ଅଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରାଇବ। ଏଠାରୁ ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ ଖୋଲା କାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତୁମର କାମ ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ନୀରବ ରହିବା ଶିଖ। ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସତର୍କତାର ସହିତ ଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି? ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହାରିଯାଅ। ଠିକ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ମାନ ହରାଇବ। ଯଦି ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଘଟେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେଉଛି ନୀରବ ରହିବା ଶିଖ। ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବହୁତ କମ୍ କହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମର ସମ୍ମାନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। କାରଣ ଅଧିକ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯିଏ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବ। ଏହା ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିନାଶ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତୁମେ ଖୁସି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ତୁମ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। କାରଣ ତୁମ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଖୁସି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭାନ ହୋଇପାରେ। ଭୁଲ ନିବେଶରେ ଏହା ହଜିଯିବ। କେହି ଏହାକୁ ଋଣ ନେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ଅବିଚାରୀ କ୍ରୟ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେବ। ତୁମ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା ରଙ୍କରୁ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଠାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବାର ବାର ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଫେରସ୍ତ ନ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ନୂଆ କିଛି ସହିତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଟଙ୍କା ହରାଇବି, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ହରାଇବି, ଯଦି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ? କାଲି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଯାଏ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଉଭେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହି 3ଟି ମହାନ ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି 3ଟି ମହାନ ଶୁଭ ଖବର କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, ଋଣ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବରଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପଥ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଯିଏ ପଥ ଖୋଲିବ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୁସି ହେବ କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ସହାୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଯାହା ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦିଓ ଏହା ଛୋଟ ଲାଭ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଆସିପାରେ। ଆୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିପାରେ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଅପବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ଧନ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମିଳାଉ।
କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ, ତାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ପରିବାର ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏହା ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ କରେ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିଚଳିତ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରହିବା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏହି ଭାବନା ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୀଘ୍ର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହି ଭଲ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏକ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖିବା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକାକୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହସନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବସି ହସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ଘରେ ପରିବାର ଦେବତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେବେ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ କୁଳ ଦେବତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସୂଚନାପ୍ରଦ ଭିଡିଓ ପାଇପାରିବେ।